એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ। કેમ છો બધા? તમને બધાને जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण। तो अभी तो सुबह हो गई है, कल की थकान अभी उतर गई है। कल रात तो बहुत थक गई थी मैं, क्योंकि सुबह से शाम तक भागम भागी थी और आज भी थोड़ी बहुत भागम भागी रहने वाली है, क्योंकि 2 महीने आए हैं हमारी मैरिज की डेट के लिए। तो अभी दोनों फैमिलीज़ को कौन सी डेट एडजस्ट हो पाती है, कौन से महीने में रखनी है, वो आज डिसाइड होगा। और फिर गाड़ी भी बुक करवानी है आज जाकर। तो सभी काम अभी कंटिन्यू ही रहने वाला है हमारा। तो अभी बारिश भी शुरू हो गई है, तो अभी नाश्ता करना बाकी है। मम्मी नाश्ता बना रहे हैं, तो चलिए अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम करेंगे। फिर बाकी सारा जो काम है हमारा उसे तो आज निपटाना ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आज ही निपटाना ज़रूरी रहता है। चलिए अभी फटाफट नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जो काम रहता है उसे निपटाएंगे। और आप देख सकते हैं कि रिमझिम चालू हो गई है बारिश, और आंगन भी इतना गीला कर दिया है। आई होप अगर हमें बाहर जाने का रहा तो बारिश रुक जाए, ताकि हम आसानी से अपना जो सारा काम रहता है उसे निपटा सके। तो चलिए अभी फटाफट अंदर का काम सारा कर देते हैं। વાડી લખાઈ આવ્યા। અરે ભાઈ, અમે એવું હતું કે કાલે ગયા તા અમે, હા। પણ એમાં એ રીતનું છે કે 2 અલગ અલગ કઈક મુહૂર્ત આવ્યા છે, હા। અલગ અલગ મહિનાના। હા। આ મા મહિનો ને ફાગણ મહિનો એવું કાંઈક છે। હા। તે અલગ અલગ ઘણી તારીખો આવી છે, અને લગન બધાય ચોખ્ખા જ છે ચોખ્ખા એના। આવ્યા। તાર મામાજીને પ્રસંગ છે ક્યાંક? હા, ઈ એકાદા મહિનામાં છે પ્રસંગ, હા। એટલે એનું સાચવવું પડે ને આપણે। હા, સબૂત જ પડે ને બેન, એક જ તાર મામાજી છે, હા, તો પછી એટલે હવે 2 પરિવારને કઈક એડજસ્ટ થાય એ પ્રમાણે તારીખ આપણે આજે નક્કી કરી અને વાડી બુક વાડીએ કરી જાવ। હા, કારણ કે પછી વાડી બા મેઇન ઈ જ છે, વાડી મળવું જ મુશ્કેલ છે। બસ કારણ કે અત્યારે એમાં કઈ રીતનું થાય છે, વાડી તમને બા ખાલી મળી જાય છે, પણ ઈ દિવસોમાં ચોખ્ખા લગન નથી હોતા। નથી આવતા, મને ખબર છે ગોર બેઠા બેઠા બોલતા। હા, આ તમારા હાવ ચોખ્ખા, જબ કાંઈ કાંઈ ન કરવાના હોય નહીં। આમાં। એટલે આ રીતનું છે, એટલે જે એને જે તારીખ આપી છે એ હમણાં મારા સસરાને એને ફોન કરીને પૂછી લઈએ। ત્યાં વાડીએ જઈને ફોન કરી હા, નાખજો। એમ કે આપણે એડજસ્ટ થાય એ પ્રમાણે બુક કરાવી નાખીએ અત્યારે। બસ પછી મને આવીને કહેજે। वांदो नहीं, बस। हारो हालो तो हमें अभी जी आविए। આ જઈ આવો, જાઓ। और फाइनली अभी मैं, मम्मी और पापा हम तीनों जा रहे हैं वाड़ी पर, क्योंकि वाड़ी डिसाइड करना और उसे बुक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस ज़माने में। क्योंकि अगर हम थोड़ी भी लेट करते हैं तो वाड़ी फटाफट बुक हो जाती है, और पूरे महीने में सिर्फ 10-12 ही मैरिज हो सकते हैं वाड़ी में, क्योंकि जो तारीखें हैं वो तो हमें खाली मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे शुभ लग्न नहीं हो पाते हैं। मतलब कहे कि लग्न चोखा नो आता हो, ये इतना इश्यू था। तो चलिए अभी मैं और मम्मी चलते हैं वाड़ी पर और आप सबको दिखाते जाएंगे। यहाँ पे मैं, मम्मी और पापा हम तीनों नाश्ता करने के लिए आ गए हैं, क्योंकि काम निपटाने में बहुत भूख लगी है। नहीं मम्मी? और फाइनली हम गए थे, वाड़ी भी हम लोगों ने बुक कर ली है, और वो डेट कौन सी है वो हम आपको जल्दी अनाउंस करेंगे। और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से भागम भागी में थे। तो नाश्ता किया है मैंने, मम्मी और पापा ने, हम तीनों ने, और सारा जो बैंक का जो सारा काम था वो भी हम लोगों ने निपटा दिया है। तो अभी आ गए हैं घर पर, तो अभी चलिए चलते हैं सीधा किचन में, क्योंकि दादा को अभी लेने जाने का टाइम हो जाएगा और उसे अभी पूरी बाकी है। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं किचन में कि मम्मी क्या बना रहे हैं। गए थे और बाकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि बा ने दाल भात भी बना दिए हैं हमारे लिए, तो अभी हमें सिर्फ सब्जी रोटी ही बनानी बाकी रह गई है। तो यहाँ पे मम्मी अभी सब्जी कटिंग कर रहे हैं। आज तो मम्मी जोड़े बटेटा का નામ તો અત્યારે મોડું થઈ ગયું છે, 12 વાગી ગયા છે, એટલે આખરે ચોખા એખા કરવા જ મળવાની છે। આપણે દાદા આવી જાહે। हाँ, तो हेलो હવે फटाफट मम्मी शाक सुधारी दे, એટલે આપણે तब वघारी। और यहाँ सब्जी हमारी अच्छे से बन रही है। तो चलो अभी सब्जी का सारा मसाला हो गया है, तो अभी हम इसकी सीटी लगा लेते हैं। तब तक मैंने रोटी का आटा भी गूंद लिया है, तो चलिए फटाफट रोटी बना लेते हैं। हमारी छोले बटेका की सब्जी रेडी हो गई है, रोटियां भी हमारी बन के रेडी है, और दाल भी हमारी बन गई, भात भी हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। तो दादा आ गए हैं दुकान से, तो चलिए अभी सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। हो गई है नींद मेरी बहुत ज़्यादा, आज थकान भी मेरी उतर गई है सारी, नींद भी बहुत अच्छे से की है मैंने,
क्योंकि आज तो 1 बजे की सो गई थी कि 4 बजे उठी हूँ। 3 घंटा, मतलब इतने दिनों में पहली बार सोई हूँ मैं कंटिन्यू। थकान उतर गई है और बहुत सारा काम बाकी है अभी घर का। मतलब जो सारे बहुत मेरे जो ड्रेसेस थे जो ओकेशन पे मैंने अभी पहने थे, और फिर वहाँ ससुराल गई थी तभी मैंने जो ड्रेस पहने थे वो सारे ऐसे ही है। तो मैं और मम्मी मार्केट से पॉलीथीन की बैग्स लेके आए थे। तो चलिए अभी सारी जो हमारी हेवी ड्रेसेस है उन्हें हम पॉलीथीन की बैग में भर लेते हैं और बाकी सारी जो ऐसे बिखरा सब पड़ा है उसे समेट देते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे मैं और मम्मी मिलकर सारी चीज़ें सूटकेस में अच्छी तरीके से रख रहे हैं, क्योंकि ड्रेस वगैरह सब आया था वो ऐसे ही कबर्ड में रख दिया था मैंने। तो अभी अच्छी तरीके से सूटकेस में रख दूँ कि अभी कोई टेंशन ना हो। और फाइनली अभी 2 घंटे बाद हमारा काम खत्म हुआ है। मतलब सारे जो ड्रेस वगैरह मटेरियल्स थे मेरे उन्हें सब बाहर निकाला मैंने, वापस ठीक करके वो जो हम पॉलीथीन लेके आए थे उसमें मैंने रखा है। और मैंने और मम्मी ने मिल के दोनों कबाड़ क्लीन कर दिए हैं अभी। और कल फिर टाइम रहेगा तो बाकी सारे जो मेरे क्लॉथ्स हैं वो भी मैं निकालूंगी और उसे भी ठीक करके वापस रखना पड़ेगा। तो सारा काम तो अभी हो गया है ऑलमोस्ट। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि आज तो दादा ने कुछ अलग ही फरमाइश की है, उसे गुड़ के थेपले खाने हैं। तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में। सबसे पहले तो मम्मी क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। मैंने गुड़ समार के ले लिया है, तो चलो अभी गुड़ का पानी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा गुड़ का पानी रेडी हो गया है और यहाँ पापा और भाई के लिए बन रही है भाखरी। तो चलिए भाखरी फटाफट बना लेते हैं हम, फिर गुड़ के थेपला बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमने सूखी मेथी ले ली है, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि हम लोग पूरे साल का स्टोरेज करके रखते हैं। આપણે મમ્મી અત્યારે તીખા થેપલાનો લોટ બાંધીએ ને, બે બનાવાસ ને થોડાક દાદા હાટુ ગળ્યા કરવા, હા તાર પપ્પાને હાટુ ભાખરી કરી, हाँ, અને અને આપણા આપણે ત્રણ હાટુ થેપલા थेपला करिए। तो सबसे पहले हम तीखे थेपले का लोट बांध रहे हैं। तो उसमें सूखी मेथी हमने डाली है, क्योंकि आप हर साल जब भी मन चाहे आप मानसून की सीजन में और जब भी भजिया बनाए तभी भी आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और हल्की सी हींग। फिर उसके अंदर डालेंगे हम 3 पावड़े जितना तेल। के अंदर पानी डालकर सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पहले ले लिया है हमने गेहूं का आटा। तो उससे आप जितने लोगों के लिए आप भाखरी का आटा गूंथते हैं इसका प्रमाण ले सकते हैं। गुड़ के पुडले में आप तेल थोड़ा ज्यादा डालें, क्योंकि तेल जितना ज्यादा होगा उतने ही पुडले हमारे अच्छे बनेंगे। है 6 पावड़े जितना तेल। और फिर जो गुड़ का पानी ऑलरेडी हमने बना के रखा था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला देंगे हम। પાણી નો નખાય तो તો મોળા પડી જાય मोड़ा पड़ी जाए थेपला। तो इसी पानी से हमारा आटा गूंद के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे गुड़ के थेपले का आटा भी कितना सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो हमारे थेपले का आटा भी गूंद के हमने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। तो चलो अभी दोनों थेपले बनाना स्टार्ट करते हैं और दादा को देते हैं सरप्राइज। तो दादा आज तो वेली लिए क्या दादा दुकाने थी, कारण કે આ વરસાદ ઝરમર ચાલુ છે। એ વાત ઘરમાં બેન રાત ફરતો અંધાર્યો છે, ઝાટા ચાલુ થયા છે। હા, પણ આ તો હવારનું દાદા એમ થાય છે। સવારનો બપોરે 5 વાગે બધું ઉડી ગયું તો પાછું અત્યારે અંધાર્યું છે। હા, અને મુંબઈમાં વરસાદ ચાલુ છે, સેલવાસે ચાલુ છે, હા ઈ બધી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ચાલુ છે। બધે ચાલુ છે। અને કઈ રીતનું થાય છે કે વરસાદ આવે પાછો તડકો નીકળે, કેવો આખરી તડકી નીકળે। અરે તડકે આખરી નીકળી છે બહુ। અને પાછો આજ તો તમારી એટલે વરસાદ ની બધું ભેગું છે તો તમારી પસંદનું જમણવાર બને છે અત્યારે બનાવ્યું છે। હવે ઈ તમે વિચારો તો તમે મને કહીને ગયા તા, એટલે આજ નહોતું કીધું પણ થોડાક ટાઈમ પહેલા કીધું હતું કે મારે ખાવા છે ઈ તમારા ફેવરેટ ભજીયા। નહીં તો ડુંગળીના ભજીયા, નહીં તો ઢોકળા, ઢેબરા। ઢેબરા પણ હેરા ઢેબરા, ઓહ ગળ્યા થેપલા એમ કહેવાય। ગળ્યા થેપલા હું ગળા થેપલા દાદાના ફેવરેટ। હા तो અત્યારે હાલો બંને એટલે તમને બેહાડી દઉં। हाँ। हमारे गुड़ के थेपला और मेथी के थेपला दोनों बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अभी फटाफट खाना खा लेते हैं। बा और दादा बैठ गए हैं। दादा आज तो तुम्हारी पसंद बने हो तो कहाँ बुझी में અરે ગળ્યા થેપલા બહુ બેન સરસ બન્યા એટલા। દાદા વાતું કરતા હતા કેટલા દિવસથી કે બેન બનાય પણ ત્યારે વચ્ચે ટાઈમ નો રહેતો કાંઈ। હા, તો આજે મેં કીધું આજે બનાવી નાખી, મજા આવશે ખાવાની। અરે મજા આવે। તો આજ તો તીખા બનાવ્યો, બાના ફેવરિટ તીખા અને તમારા ફેવરિટ ગેળા। ગળ્યા મારા ગળા મન નો ભાવે, બાને ગેળા નો ભાવે એટલે બા ડાયાબિટીસ છે, નકરે મન ગળા નો ભાવે। હા, હવે દાદાને ગળપણ બહુ ભાવે કા દાદા? સારે ગળા હા એને ચારે હાલે અમારે। ને ગળ્યા થેપલા જો
ખાતા બધા. મને એમ ન ભાવે ચોખા લગ્ન આવે ને બેયના હા ઈ કરાય નકર જપ કરવા પડે. એ ઘણાયમાં એવું થાય હા, બા. મારે જ થયું તું ખુદ એવું લે મારે જપ કરવા પડ્યા હતા. એટલે એવું હોય હા તાર દાદા હાટું છે આની હાટું થી મેં જપ કર્યા તો બે દાદા નો કરવાના હોય નહીં મેં કર્યા એને કાંઈ નથી કર્યું. લે કોરા કપડા પહેરી શિવના મંદિરે જવાનું હા કાયમી શ્લોક બોલે એને જપ આવતા હોય અમારે ન આવતા હોય અમે એ વાત સાચી બસ અમારે કાંઈ અમે જપ બપનું કાંઈ જોવરાયું જ નહોતું. તો હજી હાલે છે ગાડી બહાર પાડી દે એટલે પૂરું. પેલા અમે દીવે રહેતા દીવે કેટલા વરસ કાઢ્યા. હા અમારે ફાનસ હતા એ કાંઈ ઉમરામાં ટાંગી દે એટલે આખું એક ટાંગે ફળિયામાં. એટલે તઈને બધે. ભાઈઓ મારા કાકા હારા મારા મોટા હારા મારા હારા પલવ રાખ્યો તો એટલા પાયા તો તમારા ભેગામાં લગ્ન થયા તા બા હે ભેગામાં? ના બધા એક ઓસરે નોખા નોખા રહેતા. ઠીક પછી ઈ ત્રણે ભાઈઓ ને એટલું ભળતું હા, મારા હા. હારા ને અત્યારે બા ઘડીક છપડી લાઈટ ગઈ તો આપણને એમ થાય કે ઓહો. અરે દીવે બધું બાપા ખાવાનું વચમાં ટેબલ મેકી અને વચમાં મેકે ફાનસ પછી બધા ખાઈ લે લ્યો અને ઈ અત્યારે- ફાનસ પછી આયા ટાંગી દે. પેલા ગોઠિયા એવા હતા કેરોસીન બહુ બળે હા એક ફાનસ ટાંગી દે બસ બાને એવું હતું કે આ બા લાકડા આપી દે એટલા લાકડામાં તાર રાંધવાનું છે બસ ભોથા ને લાકડા હા સીમમાં ભોથા લેવા જવાનું. મારી બાપા જાય મારા બાપા ને કોઈ દી ભોથું કેવું હોય મને ખબર નથી. ભોથું એટલે હું ઈ બાજરાના હેઠેના મૂળિયા આવે હા હા જલ્દી હળગી જાય ઈ ખખેરી માડીની બાપા પોટકું ભરે હા હા અને પછી હું જાઉં વાહે. મેં તો લાશ કાઢી હોય હા એટલે મારી માથે બેસીને પોટકું મેકે. હું તમે લે આવું, હું ઘેરે આવું પછી બસ લાકડું નાખતું જવાનું એક ને એક ભોથું નાખતું જવાનું. કુંડો ખખેરીને મેકી દઉં સુલા ઉપર. હા, પાંચ એમાં જ વાગે- બાને બધું કરી નાખવાનું 5 વાગે તો દીવાબત્તી પૂરી લેવાના. હા હો કારણ કે લાઈટ હા. અંધારું થાય એટલે તમારે લાઈટ આવવા જવાનું કે હતું નહીં ફોટો રાખે થી ફોટો ઉટકવાનો ફાનસનો. હા એમાં ઓલો કાચનો આવતો ફોટો હા, અને પછી એને લોહી કેરોસીન પૂરી અને ટાંગી દેવાનું બસ. હા. થાય એટલે 5 વાગે એટલે ખીચડી મેલી દેવી. માં કે 3 સંભોળી પાણી મેલજો. અરે મેં કીધું આ સંભોળી શું હશે કેતા કે નહીં સંભોળી શું હે લોટો જો કેસ ને પછી મેં પૂછવાનું મેં કીધું આ સંભોળી શું કે બા એ કે લોટો એટલે ઓહો. સંભોળી કે આવો પિત્તળનો લોટો હતો આવો હા. જો પિત્તળનો પછી માડીના તો પોસાય જ નહીં પર બાપાને પૂછ્યું મને કે ઈ 3 લોટા ભરીને પાણી મેક દેવા. ઓહો મને આજે ખબર પડી કે લોટન સંપૂડી કહેવાય આને પૂછ ને તું તારું ખોટું બોલું તો લે લોટાને સંભોળી કહેતા. તો પછી તા બાના લગ્ન થયા તો ઈ બાને તો નવું નવું હતું બધું કાબા મને બાપા માર બાપા ને રાજવાળું હતું અને આ સંભૂરી ને બંભૂરી ને મને ખબર પડે ભોથાનું કહેવાય એ મને ખબર થાય એટલે તઈને પરિયાણ કરી હાલ ઉપડી કામ કરી એ નિરાતે પછી બેસી જાય બસ ત્યાં ઘેર તો બેહાય ની ભેગું થઈને ઘેરે તો તમને બેહવા જ ન દે ત્રણેયને ત્યાં બેહી પછી ભેગું થઈને અને સાન લેવા જવાનું હોય અમે હારે તો એને જઈએ સાન લેવા. હા હા મને તો કાંઈ પોદળા લેતા આવડે નહીં. હું ભેં હતી ત્યાં પોદળો લેવા ગઈ અને ભેં જોડી મારી વાહે કુંડા ઘા મુક્તા ભાભી કે તું ન્યા નો જવાય તારે પોદળા લેવા ભેં ઊભી હોય ના. આવું થયું તો બાપા તો એ બાને એમ લાગ્યું મને આ ક્યાં નાખી દીધી વાત કરી બા એની તું કિસ્મત હોય ને બેન હા એવું મળે બસ પેલા ઈ હા બીજે તને આંકડા હોય ત્યાં થાય કાન થાય હા. કે કોઈ હાસુય ન માને હા તો પછી અને માડી 4 વાગે 5 અને સ્ટેશને ઉપર રેલવે સ્ટેશને હુંડો લઈ લાજુ વીણતા જાય ઘોડા ગાડી ઉચ્ચું થઈ એ લાજુ વીણે એ બધી મારે ફૂકવવાની લાયદું એટલે
એ ઘોડાની લાદ હોય હા હા ઈ માડી વીણ હુંડો ભરીને આવે, પછી એ ફૂટવીને મારે એને ધોકાવાની. પૂછી જો તાર દાદાને. ઈ ધોકાવીને ગોળો ભરવાનો લાદના એનું શું કરો? ભૂકાનો. એને અમે સોમાહું આવે ને તો એ ગાય કસરવાની એનેથી ને એ લાદનેથી લાદી તારી હાહુને ખબર હોય લાદની બધી. આપણે ગાર વાળા મકાન હતા. હા ગાય વાળા હતા બાપા ઓહો બધી. તો પછી એને માનણું કરવાનું ગારીઓ. હું ગાડીઓ પછી કસરી નાખે માં. કોઠી હતી ઓહો તો પેલાનું ઘંટી હતી દળતી હું કોચે લે બધું મારા ખોળો ભર્યા નિવેદ બધા ઘેરે દેવા. મારી કે ઘંટી ન દળાવા જવે અભડાઈ જાય માતાજી નિવેદ. હા હા તો હું બેસતી દળવા તો ઓલી પાટલી હોય ને આમ હા ઈ ખેંચી લે મારે કઈ બોલાય તો નહીં. એન પેલા ક્યાં કઈ બોલાતું તો છે ઈ ઘંટી ભારે લોંદા જેવી થઈ જાય. પાટલી ધક્કો મારીએ ને હા એટલે હળવી ઘંટી રે હા હા એમ. પેટ બેહવાનું હોય તો રોકડિયા જવાનું ઠેઠ. એટલે કેમ? ગોરમ તું ધૂળ લેવા. હા ઈ ગોરમ તું ધૂળ લઈને આવી એના ગોળીંદા વાળવાના હા, અને હા. દીવાલે દાબી દેવાના. પછી ચોમાહામાં ભરાઈ ગયા હોય હા હા ગાય કરવું હોય તો શું કરવું? હા એટલે એ પીંડા કરી કરીને દીવાલે દાબી દે એટલે ત્યાંથી ઓગળે નહીં. ઓગળે નહીં. હા ગારના જ મકાન હતા કાબા. હા, ચોમાહામાં પછી ખાડા ભરાઈ ગયા હોય. ગોરમ તો શું કહેવાય તમને કોઈ ખબર ખબર ય ન હોય કારણ કે બધા જન્મતા જ પાકા મકાન જોયા હોય. લાદી આપણે ઘોડાના લાદું એ તને ખબર ન હોય. હા ઈ મને નથી તો ખબર. પછી પણ અત્યારે બા પાકા મકાન છે. કોની જગ્યાએ અત્યારે કાચા મકાન? ગામડામાં પાકા થઈ તમે ગયા. ગાય નો પાડો. હા અમારા ખાતે માઠે હોય એટલે આમ લીપી નાખવાનું, સુલા લીપી નાખવાના, ગાય લીપી નાખવાની, અને નવે નવું બધું. નવું કરવાનું બધું. ઓળી પોક ગાય કરી નાખવાની. મેં તો કોઈ દી ગાય જ નહોતી કરી. તમારા ઘરે પાકા મકાન નતા કે? લાદી વાળા મારા ઓહો. બાપાને તો દહકો હતો બાપા. તો આવું કોઈ દી જોયું નતું આની ને આવી તઈ હું અરે બાબા. તારા બાપાને બધી ખબર છે હું વાત કરું ને એની. हाँ ओ હા और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर और अब देख सकते हैं कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है. तो चलिए अभी वापस चलते हैं घर पर. फाइनली मैं हो गई हूँ अभी खाना खाकर फ्री, जो कि कब के फ्री हो गए थे लेकिन 2.5 घंटा जितनी लाइट चली गई थी बीच में, तो अभी लाइट आई है. तो सभी लोग तो टेरेस पे है क्योंकि टेरेस पे बहुत ज़्यादा ठंडा पवन आ रहा है और मैं अकेली नीचे हूँ अभी. तो अभी मैं भी जाऊँगी टेरेस पर. और आज तो दादा का स्पेशल हमने गलिया पुटला बनाया था और हमारी डेट भी फिक्स हो गई है. और कौन से मंथ में कौन सी डेट है वो मैं और विशाल हम दोनों मिलकर आपको बहुत जल्द अनाउंस करेंगे पूरी यूट्यूब फैमिली को. और आप सबको आना है हमारी शादी में. विशाल तो भी गया है जामनगर, तो वो कल या परसों आएंगे. फिर विशाल के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है तो वो हम विशाल को देंगे. तो विशाल ऑब्वियसली खुश हो जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम सब साथ मिलकर. तो आप सबको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊंगी पूरा. और आज तो बा ने अपने टाइम की कहानी बताई है कि આપણે લોકો કહીએ ગુજરાતીમાં, મતલબ બધા કે એ રીતનું કે જે દુઃખમાંથી સુખમાં જાય ને એ લોકોને વધારે ન લાગે, પણ જે સુખમાંથી દુઃખમાં આવે ને એ લોકોને બહુ આકરું લાગે. એટલે બાને એ ટાઈપની કંઈક સ્ટોરી હતી કે એક જગ્યાએ રજવાડું હતું, રજવાડામાં પોતે જીવીને આવેલા હતા અને અહીંયા આવીને થોડુંક કામ વામ ને, જો કે કામ તો બધાને કરવું પડે, પણ એ પરિસ્થિતિમાં ને આ પરિસ્થિતિમાં જીવવું ખૂબ આમ અઘરું છે. કે જેને પહેલા દુઃખ જોયું છે ને એને તમે સુખ આપો ને તો એડજસ્ટ કરી શકે હજી, પણ જેને પહેલેથી જ સુખ જોયું છે ને એને તમે થોડા દુઃખમાં મૂકો ને એટલે એને બહુ કષ્ટ પડે. એટલે આ રીતનું બાની આખી સ્ટોરી હતી. જો કે હવે તો દિવસો સારા આવી ગયા એમના બધા, એટલે હવે તો કંઈ टेंशन नहीं. और हर रोज़ मैं आप सबको नया नया दिखाती जाऊंगी. तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में. तो वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ. तो जिन जिन लोगों ने बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे हो उन सब की लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप सब लोग उधर से जाके देख सकते हो. वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. आप सभी को जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण.